সকলকে हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज शुरू करते हैं। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में कहेंगे, फटाफट से कहेंगे। और गेट के प्रॉमिस वाइज मैं लेकर आई हूँ, और येस्टरडे को कोई भी वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी क्योंकि मैं एक जगह पे गई थी और वहाँ से आने के बाद भी मुझे रेस्ट चाहिए थी, इसीलिए मैं पहले वाला जो क्लिप थे यूट्यूब में अभी लाइव सेशन के बाद ऑटोमेटिकली यूट्यूब एक क्लिप अलग से रख देते हैं प्राइवेट में, उसी को मैंने येस्टरडे पब्लिक की थी, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाय द वे, तो आज हम शुरू करते हैं। 5-10 मिनट के अंदर ये वीडियो रखने वाले हैं। सो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पीड लिटरेचर हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। তো আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি গেটের পেপার 1 নিয়ে, যেরকমটা কথা দিয়েছিলাম শুরু করছি আজকে শুভ সূচনা। আর আজকের দিনটি হলো, আমরা সবাই জানি, প্রজাতন্ত্র দিবস। আর তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন থাকলো, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে বা জানাবেন, দ্যাট ইজ which নং Republic Day is in 2026. I want to know the exact number of our Republic Day in 2026. What is the number? And I'm not going to give you any options. Okay? ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कल बोलने हैं कि ये रिपब्लिक डे कितने नंबर, मतलब कितने नंबर, विच नंबर एक्चुअली आपको ये प्रोवाइड करनी है। ठीक है? Happy Republic Day to all of you 2026. Telegram channel link is that, and Telegram channel name is that, and WhatsApp and business contact number is that. Online paid classes are going on, paper 1, paper 2 both separately combined, and medium is our language medium is our English, Bengali and Hindi. And before that, I want to see you on another very important thing, that is so today is 26th and yesterday I did it 25th. The 7th is our exam, XH department HSS. So how many days you have in your hand? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So you have only 10 days in your hand, so be ready, be prepared for it. তো আমাদের হাতে শুধুমাত্র 10 দিন আছে। এই 10 দিনে আমাদেরকে রেডি হতে হবে। আমি 6 তারিখ ছেড়ে দিলাম জার্নির জন্য, প্যাকিং, জার্নি, অ্যান্ড 7 তারিখ এক্সাম সব হচ্ছে, বিকেলে হচ্ছে 2:30 থেকে 5:30। তো আমি আর 7 তারিখ তো ধরবোই না, সেদিন পড়াশোনার কথা কিছু বলবো না। বি রিল্যাক্স, হ্যাপি, কুল অ্যান্ড কাম। হ্যাপি রিপাবলিক ডে। টেলিগ্রাম চ্যানেল এগুলো হয়ে গেল অনলাइन বিষয়ে। এখন আমরা যাচ্ছি অঙ্কে। তো প্রথমে অঙ্কটা আমরা বাংলায় বোঝাই, তারপর হিন্দিতে। তো पहले मैं आप लोगों को ये मैथ, ये 2021 के पेपर 1 के मैथ के क्वेश्चन है, तो आप लोग डरिए मत, बहुत इजी है, बचपन की चीज़ है, लेकिन हम भूल गए हैं इसलिए हमें डिफिकल्ट लगेंगे। बट आप लोग चिंता मत करिए, मैं ऐसे आपको प्रिपेयर कर, मतलब ये बताने वाली हूँ, आपको इजी लगेंगे। तो पहले बंगाली में बोल लेती हूँ, फिर हिंदी में। ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन थे कि ये तो एक सार्कल, मतलब এটা একটা সার্কেল, মানে আমরা জানি বৃত্ত। তারপর আমি বলবো আমাদের ইংলিশের সাবজেক্ট শুধু না, হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স বা আর্টস ডিপার্টমেন্টের ইউজিসি নেট সেট গেটের ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ভয় পায় অঙ্কে। তো আমি তাদেরকে বলবো একটু পুরোনো দিনে ফিরে যেতে, বেসিক গুগল সার্চ করতে, হোয়াট ইজ দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ ট্রায়াঙ্গেল, স্কোয়ার, রেক্ট্যাঙ্গেল, সার্কেল। তো এই বাংলা মানেগুলো আমাদের জানতে হবে, নয়তো আমরা এই অঙ্কগুলো করতে পারবো না। আর প্রত্যেকটা জিনিসের ভিত যদি শক্ত না হয়, কোনো দিনে কখনো কিছু সম্ভব হয় না। সো জেনারেল অ্যাপটিটিউড, দি এরিয়া অফ আ ট্রায়াঙ্গেল, MON, it was given in your question paper. The area of your triangle man is 50 centimeter square. এই ইউনিটটা 50 সেন্টিমিটার স্কোয়ার আছে। তো হোয়াট ইজ দি এরিয়া অফ সার্কেল, সেন্টিমিটার স্কোয়ারে চেয়েছি। এটা চাইলে ইউনিট আলাদা করতে পারতো। এরপর আমি নেক্সট ডে তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে শেখাবো কী করে কিলোমিটার থেকে মিটারে যেতে হয়, মিটার থেকে কিলোমিটার আসতে হয়, এবং কী করে সেন্টিমিটার থেকে মিটারে যেতে হয়, মিটার থেকে সেন্টিমিটার আসতে হয়। এগুলোও কিন্তু আমরা একটু বেসিক নলেজ দেবো, কারণ হতেই পারে এরকম একটা প্রশ্ন এসে গেল। ফর্মুলা, এরিয়া অফ সার্কেল, বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার। আর 22/7 আমরা ছোটোবেলার থেকে অঙ্ক করেছি যে এটা গিভেন, ফর্মুলায় দেওয়া আছে। আর মানে রেডিয়াস মানে ব্যাসার্ধ, আর ব্যাস, এই যে এটা হলো, এই ও এনটা হলো ব্যাস, আর কিউ এনটা হলো ব্যাসার্ধ, বা এন কিউ হলো ব্যাস, আর ও এন হলো ও এন যেটুকু আছে এটুকু, বা আর যেটা আমরা নাম দিয়েছি ও এন পুরোটার মধ্যে যে শুধু না, সেটা আর মানে ব্যাসার্ধ। আর ব্যাসার্ধর কথা বলে দিই, এই যে বৃত্তের মিডলে যে পয়েন্ট আছে, সেখান থেকে আমি বৃত্তের যে কোনো দিকে একটা যে টানবো একটা রেখা, সেটাকেই আমরা বলে থাকি ব্যাসার্ধ, কিন্তু পুরোটা নয়। কিন্তু এই যে মাঝখানেটা সেটা কিন্তু ব্যাস, কিন্তু ওটা বাদে আমি যেদিকেই একটা টানবো, মেন মানে পয়েন্ট কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটা দাগ টানবো, সেটাকেই আমরা বলে থাকি ব্যাসার্ধ। ঠিক আছে?
বৃত্তের ব্যাসার্ধ। নেক্সট হলো গিয়ে এরিয়ার ক্ষেত্রফল। এরিয়া মানে বাংলা মানে ক্ষেত্রফল, ক্ষেত্রফলের সূত্র কি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল। এটা তো একটা ত্রিভুজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মানে গিয়ে কি ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রফল। তো ট্রায়াঙ্গেল মানে তিনটে অ্যাঙ্গেল, তো হাফ ইন্টু BH, বি মানে বেস বা ভিত, আর হাইট H মানে হাইট। তার মানে এখানে কি আছে, এটাও আর, কারণ মেইন বৃত্ত থেকে যেদিকে যেটাই যাবে সেটাই কিন্তু আর হবে, কিন্তু এখান থেকে এটা যে এসছে এটা কিন্তু না, এটা কিন্তু অতিভুজ, এটা কিন্তু আমরা অতিভুজ বলে এর কিন্তু আলাদা ফর্মুলা আছে। এখানে কিন্তু এটা চাইনি, চাওয়া হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রফল। তো এখানে আমাদের কিন্তু লাগবে বৃত্তের মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হলো হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট, মানে হচ্ছে ভিত ইন্টু উচ্চতা। তো এখানে আমাদের কিন্তু দুটোই আর আছে, কারণ আমরা জানি যে কেন্দ্রবিন্দু থেকে যেদিক মেইন বৃত্তের মেইন কেন্দ্রবিন্দু থেকে যেদিকে একটা করে রেখা টানবো সেটাকেই আমরা বলে থাকি আর, বাকি ব্যাসার্ধ। তো এখানে কিন্তু আমাদের হাফ ইন্টু আর হবে, আর ইজ ইকুয়ালস টু 50 সেন্টিমিটার, এটা গিভেন দেওয়া আছে। তাহলে তারপরে আমাদের কি চাওয়া হচ্ছে, তো আমরা যদি হাফ আর যদি এটা হয় তাহলে হাফ আর স্কোয়ার, আর স্কোয়ার সমান 50, আর স্কোয়ার সমান 100, এই যে 2 দিয়ে এটা গুণ হয়ে 100 হয়ে গেছে, আর শুধু আর রুট ওভার 100, তো 10 হলো। কিন্তু আমরা রুট যখন উঠে যায় তখন আমরা প্লাস মাইনাস দুটোই বলে থাকি। আর এটা বেস মানে ভিত, আর এটা মানে উচ্চতা আমি দিয়েছি, আর এটা গিভেন আছে। তো এখানে আমাদের অপশন দেওয়া হয়েছে যে এখন আমাদের হোয়াট ইজ দি এরিয়া অফ সার্কেল, 2 পাই, 50 পাই, 75 পাই, 100 পাই। তো এখানে আমরা কিন্তু 100ই পেয়েছি, আর পাই মানে তো 22/7 আমরা জানি। তো এটা তো আমি নেক্সটে প্রশ্নটা সাথে নিয়ে আসবো, আরও লিখিয়ে দেব। এবং এখন আমরা আর একটা প্রশ্ন দেখতে যাই, সেটা হচ্ছে যে এখানে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু UGC নেটেও আসে, কিন্তু এখানে হয়তো এই সিম্বলগুলো দেওয়া আছে, ওখানে হয়তো এগুলো না থেকে অন্য কিছু থাকে। তো এখানে আমি এটার বিষয়ে বলি, আমি এটা কিন্তু ইউটিউব থেকে একটা রিনাউন্ড চ্যানেল থেকে এই একটা ফর্মুলা পেয়েছি, এটা আমার নিজের তৈরি নয়, আর যার থেকে যেটা পেয়েছি তাকে ক্রেডিট দেওয়া উচিত, নয়তো ওটাকে প্লেজারিজম বলা হয়। আর আমরা মানে সত্যের এগেনস্টে গিয়ে কিছু করতে পারি না, এটা আমাদের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের এগেনস্টে। তো আমি এটা বলে দিলাম, যখন আমরা কারোর থেকে কিছু নিই বা শিখি, তার নাম বা তার সংস্থার কথা বা যদি সেটা আমরা স্বীকার করি, তাহলে তখন সেটাকে আর প্লেজিয়ারিজমের মধ্যে ফেলানো হয় না, সেটা PhD রিসার্চ প্রপোজালই হোক আর এই ধরনের বিষয়বস্তু হোক। ঠিক আছে, তো ইফ প্লাস যদি সমান মাইনাস হয়, ইন্টু যদি ভাগ হয়, এটা যা দেওয়া আছে তাই। ত্রিভুজ ছোট্ট করে ত্রিভুজটা যদি প্লাস হয় আর উল্টো দিকে ছোট্ট ত্রিভুজে যদি গুণন হয়, এখন আমাদের বলা হচ্ছে যে এই যে ত্রিভুজ 2 + 3 ত্রিভুজ উল্টো দিকে ত্রিভুজ, সেকেন্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট 4 × 2, তারপর উল্টো দিকে ত্রিভুজ, এটা উল্টো না সোজা, এটা সোজা, উল্টো দিকে ত্রিভুজ ইন্টু তারপরে 4 আছে। তাহলে আমরা এখানে কি করব, তাহলে যদি ত্রিভুজ এটা মানে যদি প্লাস হয় প্লাস, তারপর 2 যেমন আছে তেমন, তারপরে প্লাস আছে, প্লাস মানে যদি মাইনাস হয় মাইনাস নিলাম, তারপর 3 থাকলো, 3 পরে কি আছে প্লাস আছে, প্লাসকে আমরা কি মনে করি, মানে এইরকম ত্রিভুজটাকে আমরা কি মনে করি প্লাস নিলাম, তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকলো ফার্স্ট ব্র্যাকেটে, তারপর আমরা 4 নিলাম, তারপর এখানে কি আছে ইন্টু মানে কি আছে, ইন্টু মানে ভাগ, তাহলে ভাগ 2 করলাম, ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম, তারপর উল্টো দিকে ত্রিভুজ মানে গুণন করলাম, 4 দিলাম। তারপর এইভাবে আমরা একটা এবার চলে এসি বডমাস মানে ব্র্যাকেট অফ ডিভিশন। প্রথমে আমাদের ব্র্যাকেট খুলতে হবে, তারপর ডিভিশন করতে হবে, তার মানে ভাগ করা, তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন মানে গুণ, তারপরে অ্যাডিশন মানে যোগ, তারপরে সাবট্রাকশন মানে বিয়োগ। তো এগুলো অনেকেই জানে না, এই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের যে ইংলিশ অর্থ বা ইংরেজিতে কি বলে এটাই অনেকে জানে না, তার জন্য আরও বেশি অসুবিধা হয়ে যায়। তো এবার আমরা আসি, আমরা প্রথমেই তাহলে ব্র্যাকেট অফ ডিভিশন, আমরা প্রথমেই ব্র্যাকেট খুলবো। তো +2 -3 প্লাস এরকম থাকলো, তো +2 সামনে প্লাস না দিলেও চলবে, -3 প্লাস, এখানে আমরা প্রথমেই ব্র্যাকেট ভাঙি। তো প্রথম ব্র্যাকেটে কি আছে, ফার্স্ট ব্র্যাকেট প্রথমে কাজ করবো, তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট, তারপর থার্ড ব্র্যাকেট, কারণ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বলেও তো একটা ব্র্যাকেট আগে ভাঙবো। সবার প্রথম ব্র্যাকেটে কারা আছে একসাথে, 4 ভাগ 2, তাহলে 2 হবে, এইভাবে থাকলো। তারপর আমরা এইভাবে নামালাম, তাহলে আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট তুলে দিলে এই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গিয়েছে 8। তারপরে আবার আমরা এখানে প্লাস আছে, তারপরে কি করব, ব্র্যাকেট তোলার পর ডিভিশন, এখানে কোথাও কি ভাগ আছে, নেই, ব্র্যাকেট অফ ডিভিশন ভাগ কোথাও নেই। তারপর কি মাল্টিপ্লিকেশন, গুণন কোথাও কি আছে, এগুলোর মধ্যে নেই, গুণন তো আগেই হয়ে গেছে, মানে এটা হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে। মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন যখন নেই, ডিভিশন কোথাও নেই, তারপর মাল্টিপ্লিকেশন আছে। তো আমরা প্রথমে ব্র্যাকেটের কাজ করলাম, ব্র্যাকেটের মধ্যে এই যে ভাগ হয়ে গেল, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা গুণ মাল্টিপ্লিকেশন পেলাম, গুণ হয়ে গেল। তারপরে আমরা এসেছি কোথায়, এখন এখানে দেখি অ্যাডিশন, তারপরে সাবট্রাকশন, এগুলো ক্রোনোলজিক্যালি যেতে হবে, ইচ্ছে মতো করলে হবে না। তো এই 2 আর 8 কত হয় 10 আর -3, তাহলে 7 ইজ আওয়ার আনসার। তো আজকে আমি চাইছি না ভিডিওটাকে খুব বেশি লেন্দি করতে, 11টা মোটামুটি পার হয়ে গেছে, ভিডিওটা যাবে। তো আজকে এটা বাংলাতেই থাকলো, নেক্সটে আমি কোয়েশ্চেন
লিখিত কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো এটারও ওটারও এবং আরও অন্যান্য, এবং তার সাথে হিন্দিতেও আমরা এক্সপ্লেন করব। আজকে বাংলাতেই থাকছে এই পর্যন্ত, আমি থাম্বনেল এবং টাइटले दिए देवो, তোমরা দেখে নিও বা আপনারা দেখে নেবেন। आज मैं इसको सिर्फ बंगाली में रख रही हूँ क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं, 11 भी पार हो चुके हैं, मुझे ये वीडियो अपलोड भी करनी है। मैं आपको थंबनेल एंड टाइटल में दे दूंगी और टुमारो मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी लेकर आऊँगी, इसके क्वेश्चन को भी डिटेल लेकर आऊँगी और भी 2-4 क्वेश्चन को लेकर आऊँगी ताकि इस 10 दिनों में आपको पेपर 1 का बेसिक आइडिया लगे और आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शुभरात्रि, शिवरात्रि सभी को, धन्यवाद, नमस्ते। फिर से मिलेंगे सबके साथ बहुत जल्द, ठीक है? टिल देन सी यू सून। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमें अनुप्रेरित মোটিভেটেড ইন্সপায়ার্ড করেंगे জরুর। আর যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে, অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করতে হবে, যাতে আমরা আগামী দিনে দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি, একে অপরের হাতে হাত রেখে আমরা যেন জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি, ঠিক আছে? আর একসাথে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। ধন্যবাদ।